Hi everyone, welcome. Students, in the last session, we are discussed about a motion in a plane. So up to we are already end of the fourth lesson. Motion in a plane ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಇವಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Okay, dear students, now we have all going to discuss about a very important and very interesting lesson. That is, in this class we have to move, that is laws of motion. What it is? Laws of a motion. Students, up to we are just talk about what motion in a straight line, motion in a plane. Okay, straight line motion ಆಗ್ತಂತ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಂತರ ಮೋಷನ್ ನ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ you already know. Okay, I hope you all follow that. Yes students, now we can move through another lesson, that is laws of motion. See, ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಲನೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಚಲನೆ. Okay, so before earlier in 17th-18th century, Galileo, you know, the scientist is Galileo. So he just discovered about these motion, laws of motion. ಆ ಒಂದು ಚಲನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಗೆಲಿಲಿಯೋ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಫಿನೋಮಿನನ ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ Sir Isaac Newton. So and he put on those ideas about Galileo is only derived and discovered the own laws. That laws we call it as the laws of motion. Then that is Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, and Newton's third law of motion. Students, you already familiar about these laws of motion in 8th and 9th standard. Okay, let us recall about these laws of motion. Let us go through just an introduction, and the main thing is concept of force. Students, you all and me also, and those such all things in earth all are in a motion. In the universe also, ನಾವೊಂದು ಜಗತ್ತನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿನ ತಗೋಣ. ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಆಗಲಿ, ಕಣ ಆಗಲಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಲಿ, ಸಿ ಆಗಲಿ, ಟ್ರೀ ಆಗಲಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ those scientists are providing the laws of motion. Then just we discuss about this. Okay, so this laws of motion, the Newton first law, second law, third law. Even the Newton's first law, second law, itara motion ನಾವು ಕಲಿಯೋ ಮುಂಚೆ first we have to must and should know about two terms. That is a concept of force. It is concept of force, and next is inertia. That is you already know, inertia. Okay, so first we recall the concept of force. Students, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Okay, I remember when you in high school section. Okay, recall ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. Students, the force is required. Force ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Force is required to change the position of an object. ಬಲ ಅನ್ನೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is required to change the position of an object when it is in a stationary. I just took an
chalk piece. This is a chalk piece, but it is in a rest position, stationary position. When I apply force to this chalk piece, it is free to move. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಸ್. It is a physical cause. It has to be change the position of an object when it is stationary, and also moving body. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಆರ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಆರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ. ಬ್ರೇಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಚಲಿಸಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಮೂವಿಂಗ್, then we have to stop. Let us apply a brake. And also change, we have to apply the force to change the direction of a moving body. Okay, ನಾವು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಬಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಾಹ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ರಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮೂವ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ may or may not be contact with body. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಈಸ್ may or may not with contact with the body. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ನಾವು ಬಲಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ನಾವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಬಾಡಿ, ಅಪ್ಲೈ ಫೋರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈ ಫೋರ್ಸ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ, move to such some example for a force. Just moving body example. Okay, the kick. First example is the kick. Kick means what? ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಲಿಯೋದು. Kick is given to a football. The kick is, observe clearly, the kick is given to a football. It is on a football. ಇದು ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆಟ ಆಡಿದ್ರಿ. So this is just keep it in a ground. So when we apply a force to this stationary football and it tends to move towards a direction of a force, means these two are in contact with body. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡೇನಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದವು, ಒಂದೊಂದು ಭೇಟಿ ಆದವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್, just for example for force.
the kick is given to a football, then the football will be motion. And push or pull on a trolley. Push or pull on a trolley. Push ಅಂದ್ರೆ ತಳ್ಳೋದು, pull ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆಯೋದು. ಒಂದು ಟ್ರಾಲಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಟ್ರಾಲಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ತಳ್ಳಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಳೆದ್ರಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ what force, external agency applied force with contact with each other. Contact force ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತವೆ. ಬಟ್ and without contacting the body, that is also the example for a force. What are those? When a bar magnet attract a nails, iron nails. I'm going to an example. When a bar magnet attract a iron nails, when a bar magnet attract a iron nails, ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ನಾವು ಒಂದು ಉಕ್ಕು ಅಂತ ತಗೋಣ, ಅಯಸ್ಕಾಂತ. ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರುಗಳನ್ನ, ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಬಾಡೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ನೇಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೇಲು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬಿಫೋರ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್, a stone, it is a one of the top of height. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು I had to move freely towards earth. ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ earth ಡ್ಯೂ ಟು earth gravitational force. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ತಾನೇ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲದಿಂದ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this concept of force is a very important to learn to these laws of motion. ಈ ಒಂದು laws of motion ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the force is nothing but it is a physical cause. It is a physical cause, either or may not be either the change of a position of an object or change or a position of an object. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಆಕಾರ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್. ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದಪ್ಪನೋ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣನೋ, ಅವಾಗ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಆಕಾರ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, these are all such example for force. Okay students, in the next class, okay, all of you understood? Okay, I hope you all clever. Okay, please study and please view more times for this online classes. Okay, in the next class we have to move another next concept of this laws of motion. Okay, thank you.